पहचानने आए तो पता लगता ना। दिसंबर 7 तारीख में नवंबर 30 को पता लग गया ना 2023 में कौन पहलवान है, कौन मच्छर पहलवान है, कौन किसको मारा पता लग गया ना 2023 दिसंबर में। उसके बाद 2024 पार्लियामेंट में पता लग गया ना। उसके बाद सिकंदराबाद कंटोनमेंट में, जुबली हिल्स में, परसों सरपंच इलेक्शन में भी कौन पहलवान है, कौन मच्छर पहलवान में सबको पता लग गया ना। आगे भी देखेंगे, म्युनिसिपल आ रहे हैं ना, म्युनिसिपल चुनाव में देखेंगे। मगर राजनीति अलग है, तेलंगाना जनता के हक अलग है। वो पानी का हो, पैसे का हो, जीने का हक हो, हम लोग सब इकट्ठा होकर हम लोग आगे जाना है। इसीलिए आज हम लोग उत्तम कुमार रेड्डी जी कुछ रेजोल्यूशन बनाने वाले, मूव करने वाले, इसमें हम लोग सब एक होकर एक ही आवाज सुनाने के लिए हम लोग उन लोगों को बुलाए। वो नहीं आए। इनॉर्मस रेजोल्यूशन के लिए सब पार्टियों को हम कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए, रेजोल्यूशन उत्तम कुमार रेड्डी पास करवाने के लिए आज हम कोशिश किए। आप भाग गए। दिल्ली में बोलेंगे भाई बीआरएस साथ में नहीं है, बीजेपी भी साथ में नहीं है। देखो अबलू बबलू दोनों भाग गए। कम से कम बीजेपी तो भी बैठना था इनॉर्मस रेजोल्यूशन में। क्यों ये लोग तेलंगाना जनता के लिए काम नहीं करते क्या? ये क्या तरीका है अध्यक्ष जी? అధ్యక్ష, నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా. నేను ఆవేశంలో చెప్పినా, కోపంగా చెప్పినా, బాధతో చెప్పినా, అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పినా, అర్థం చేసుకొని చెప్పినా, ఏమి చెప్పినా నా ఆలోచన ఒక్కటే, ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు మేలు చేయాలి. దేవుడు ఒక గొప్ప అవకాశం ఇచ్చింది. చిన్న వయసులో ఇంతమంది నాకంటే వెల్ క్వాలిఫైడ్, ఎక్స్పీరియన్స్ సీనియర్స్ ఉన్నా కూడా దేవుడు నాకు ఒక గొప్ప అవకాశం ఇచ్చింది. ఇది ఆషామాషికి వచ్చే అవకాశం కాదు అధ్యక్ష. ఈ బాధ్యత దేవుడిచ్చిన బాధ్యతగా భావిస్తున్నా అధ్యక్ష. ఈ కుర్చీలో ఉన్నంత కాలం చిన్న తప్పు కూడా తెలంగాణకు నష్టం వచ్చే పని చేయను అధ్యక్ష. ఇది దేవుడి మీద ఆన. ఎవడో తాడు పొంగడం లేనివాడు మాట్లాడితే కాదు అధ్యక్ష. నా బాధ్యతగా భావించి తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్తున్నా, దేవుడి మీద ఆన, తెలంగాణ ప్రజల హక్కులకు భంగం కలగనివని నేను ఈ కుర్చీలో ఉన్నంత వరకు అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. I request the Minister for Irrigation to move the करने वाले बड़ी कंपनी करीब 200 करोड़ रुपया दी है। सर आज हमारी रियासत कर्जों में डूब गई। यह करप्शन की वजह से हमारे रियासत के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप हुकूमत नहीं दे पा रही है। अगर यह करप्शन नहीं होता तो 8,000 करोड़ की जो बकाया जात है वो अदा हो जाते, सरपंचों के पैसे अदा हो जाते और आरोग्यश्री के बीमार लोगों के पैसे हो जाते और हमारी रियासत को कर्ज लेना नहीं पड़ता सर। लेकिन इन लोगों ने जो चोरी की और हमारी रियासत को लूटा और गरीबों के हक को मारा। हम सिर्फ पानी के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पानी के जरिए, इरिगेशन के जरिए हमारे पैसों को लूटा है सर। और मैं ये कहूंगा कि आप वो सारे कॉन्ट्रैक्टर जो इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ भी करना चाहिए। एक ही खानदान, एक ही फर्द ने हजारों रुपए का गबन किया है। आपने सीबीआई को जरूर हवाले किया, लेकिन ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। वो एक कंपनी जिसने 200 करोड़ इनको दिए हैं सर, वही कंपनी बीजेपी को भी पैसे दिए सर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। तो आप कैसे समझेंगे कि सीबीआई के जरिए उनको सजा मिलेगी जिन्होंने इस रियासत को लूटा है? तो मैं चाहूंगा कि आप भी इन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करें और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आइंदा कोई भी तेलंगाना का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बेईमान कॉन्ट्रैक्टर्स को, ऐसे चोर कॉन्ट्रैक्टर्स को जो उस वक्त के सरबराह और चीफ मिनिस्टरों को और उनके पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करते थे, उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट अलॉट मत करिए सर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बरसा बरस से पैसा लूटा जा रहा है सर। आज स्टूडेंट्स परेशान है, आज कॉन्ट्रैक्टर्स परेशान है, आज बीमार लोग परेशान है, हॉस्पिटल परेशान है। सरपंच कह रहे हैं कि हमारे बकायदात नहीं दिए। सर अगर ये बेईमानी नहीं होती तो हमारे पास पैसा होता। मैं उम्मीद करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इस पर भी कुछ जवाब देंगे और कार्रवाई करेंगे जरूर।
మినిస్టర్ గారు. స్పీకర్ స్పీకర్ సార్, ఈరోజు నిస్సందేహంగా తెలంగాణ శాసనసభ చరిత్రలో ఒక చారిత్రాత్మక షార్ట్ డిస్కషన్ జరిగింది. చాలా ఇష్యూస్ మరి వెలుగులోకి వచ్చాయి. బహుశా తెలంగాణలో ఈరోజు ఏదైతే డిస్కషన్ జరిగిందో ఇవన్నీ చాలా రోజుల వరకు తెలంగాణ ప్రజల్లో మనసులో ఉండిపోతాయని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. ఈరోజు ఈ చర్చ మీద మీరు అనుమతి ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మాట్లాడిన ప్రతి వక్తకి, మరి ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి, మరి ప్రతి వక్తకి నేను ఈ డిస్కషన్ ఇనిషియేట్ చేసిన వ్యక్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నేను జస్ట్ రెండే విషయాలు చెప్తా. ఈరోజు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఈ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులని ఏ విధంగా అయితే మన మొదటి ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ గారు అన్నారు, ఆధునిక దేవాలయాలుగా భావిస్తాము. తప్పనిసరిగా దానికి ఒక సార్థకత, ఒక శాంక్టిటీ, ఓ పవిత్రత ఉండే విధంగా మేము ముందుకు పోతాం. మరి గోదావరి బేసిన్ కానీ, కృష్ణా బేసిన్ కానీ తెలంగాణ హక్కులు కాపాడుకోవడానికి, అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ పూర్తి చేయడానికి చిత్తశుద్ధితో, నిజాయితీతో ముందుకు పోతామని చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలకు మాటిస్తూ, మరి విత్ యువర్ కైండ్ పర్మిషన్ ఐ మూవ్ ద ఫాలోయింగ్ రిజల్యూషన్. ఈ శాసనసభ ఈ క్రింది అంశాలపై ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించడం అయినది. తెలంగాణలో ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా తీవ్ర కరువు ప్రాంతం మరియు అత్యధిక వలసలకు గురైనటువంటి ప్రాంతం. ఈ పరిస్థితులు దృష్టిలో పెట్టుకొని నాటి ప్రభుత్వం పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ ని చేపట్టింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు తర్వాత గత 10 ఏళ్లలో ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో సరియైన రీతిలో పురోగతి లేకపోవడం వల్ల ప్రాజెక్టు అంచనాలు, నిర్మాణ వ్యయాలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. వీటిని పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ శాసనసభ పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ 90 టీఎంసీలతో త్రాగు మరియు సాగునీటి కొరకు సంబంధించిన అన్ని అనుమతులను సత్వరమే ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించడం జరిగింది. 2, ఇరు రాష్ట్రాల అంతర్రాష్ట్ర జల వివాదాలన్నీ పరిష్కరించే వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టబోతున్న పోలవరం బంకచెర్ల లింక్ ప్రాజెక్టు, పోలవరం నల్లమల సాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టు లేదా మరి ఏ ఇతర రూపంలోనైనా గోదావరి జలాలను తరలించేందుకు ఎలాంటి అనుమతులు ఇవ్వరాదని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించడం జరిగింది. Resolution moved.